Anak Banjar. Oh, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, memberikan kita waktu luang, dan dibarengi dengan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berhadir bersama-sama berniat menuntut ilmu, mendengar ilmu-ilmu agama dan nasihat-nasihat agama yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Ibrahim bin Abdul Hamid As-Saghab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan umur panjang kepada beliau, memberikan kesehatan dan memudahkan segala urusan-urusan beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan mari kita bersama-sama mendengari, menyimak apa saja yang akan guru kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita sehingga kita mendapatkan ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kepada guru kita Al-Habib Ibrahim As-Saghab, waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. الفاتحة إلى روح حبيبنا وشفيعنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإلى روح سيدتنا فاطمة الزهرة بنت رسول الله، وإلى روح سيدتنا خديجة الكبرى وعائشة الرضا وباقية أزواج النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الطاهرات أمهات المؤمنين، وإلى روح سيدنا الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وإلى روح سيدنا الحسن وسيدنا الحسين سيد الشباب أهل الجنة في الجنة، وإلى روح سيدنا أبي بكر الصديق، وإلى روح سيدنا عمر بن الخطاب، وإلى روح سيدنا عثمان بن عفان، وإلى أرواح جميع أصحاب رسول الله من السابقين الأولين والأنصار والمهاجرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وإلى روح سيدنا الإمام علي زين العابدين بن الحسين الشهيد، وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى، وإلى روح صدر العظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي، وإلى روح الفقيه المقدم الثاني وجه الدين الشيخ عبد الرحمن السقاف بن محمد مولد الدويلة، وإلى روح سيدنا الإمام فخر الوجود الشيخ أبي بكر بن سالم أخيه عقل بن سالم، وإلى روح سيدنا الإمام قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس تلميذه الشيخ علي بن عبد العباس، وإلى روح الإمام قطب الدعوة والإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد، وتلميذه المؤلف الإمام العلامة الحبيب
أحمد بن زين الحبشي، وإلى روح الشيخ عبد الله بن أحمد بالسودان وصولهم وفروعهم، وإلى أرواح أهل زنبل وأهل فريط وأهل بكدر وأهل عينات وأهل حريضة وأهل سيوون وأهل مشهد وأهل حوطة وأهل غرفة وأهل الشبام وأهل مسيلة وأهل باب السهام وأهل البقيع وأهل المعلى وصولهم وفروعهم، إلى رسل الإمام الحبيب محمد بن سالم بن حفيظ، وإلى رسل الإمام الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف، لرسل الجل الحبيب سالم بن علي السقاف، للشيخ الحبيب حيدر بن محسن بن الهندوان، للحباب الشريف رضي بن علي والسقاف وصولهم وفروعهم، وإلى أرواح جميع مشايخنا الكرام ومعلمين في الدين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، وعلى ما نواه السيد الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ، وعلى ما نواه السيد الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف، وعلى ما نواه سلفنا الصالحون وآباؤنا الصالحون، وبنية الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح وتوبة النصوح والقبول والإقبال وصلاح كل حال، وعلى هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة لخيرات الدنيا والآخرة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الخالق المبدي، والصلاة والسلام على المصطفى الهادي سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن بهداه يهتدي، صلاة وسلاما دائمين متلازمين ما بل الصادي وحد الحادي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري، واجمعنا به في كل أطوارنا، وعلى آله وصحبه يا نور. أما بعد، نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأسراره في الدارين، آمين. رضي الله عنكم. ويبطل الصلاة الكلام عمدا ولو بحرفين وناسيا إن كثر. Dan dapat membatalkan salat al-kalamu berbicara, amdan disengaja, walau biharfain walaupun dengan hanya 2 huruf, itu dapat membatalkan salat, atau hanya dengan 1 huruf tetapi mengandung makna, itu juga bisa membatalkan salat. Kalau di dalam bahasa Arab ada 1 huruf yang mengandung makna, wallahu a'lam di dalam bahasa Indonesia. Seperti contoh misal kalimat ra, itu dalam bahasa Arab artinya lihatlah, mustaq daripada kalimat ru'yah, ra'a yara ru'yatan, fi'il amarnya ra, lihatlah. Sehingga apabila salat lalu dia mengatakan ra, batal salatnya, padahal hanya 1 huruf, iya, tetapi hurufnya mufhim, memberikan pemahaman. Atau contoh lain seperti misalnya i, diambil daripada kalimat wi'ayah atau wa'yun, wa'ayai wa'yan atau wi'ayatan, yang artinya adalah perhatikan, simak, amati. I 1 huruf, yaitu huruf ain berharakat kasrah, batal salat.
Atau misal kalimat yang satu huruf qi diambil daripada kalimat wiqayah, waqa yaqi wiqayatan, wa mawqan fahuwa waqin wa dha kamawqiyun. Qi fi'il amrnya qi, artinya jagalah, peliharalah. Satu huruf tetapi mufhim, memberikan makna kepada orang yang mendengarnya sehingga dapat difaham. Itu juga membatalkan sholat. Atau dua huruf walaupun tidak ada maknanya, batal sholatnya itu ketika mengatakan karena ada huruf hamzah dan huruf ha. Hati-hati, dua huruf walaupun tidak ada maknanya, tetapi dua huruf itu bisa membatalkan sholat. Apalagi tiga huruf, apalagi satu patah kalimat. Aduh, batal sholat. Waduh, batal. Sembahyang lihat anaknya lari-lari, waduh, batal. Ya, bicara kamu di dalam sholat. Sholat itu adalah tempat yang sangat privasi antara seorang hamba dengan Tuhannya, sehingga dilarang sebagaimana yang dilakukan di luar sholat. Di luar sholat kita boleh berbicara, di luar sholat kita boleh makan, di luar sholat kita boleh minum, tetapi di dalam sholat dilarang semuanya itu. Karena kita sekarang sedang berhadapan dengan Rabbul Izzah, Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Dan yang perlu diperhatikan adalah berdehem, at-tanahnuh, berdehem. Hati-hati sekali itu, bisa mengakibatkan keluarnya dua huruf dan itu dapat membatalkan sholat. Banyak kadangkala orang yang kurang perhatian dalam hal ini, karena memang masalah ini masalah yang sangat halus dan tersembunyi, khususnya di kalangan orang awam. Ketika mereka baca surah atau Al-Fatihah rukun, tetapi dia ingin mengeraskan suara, maka dengan cara berdehem. Andai kata tidak berdehem, dia tetap bisa membaca rukun, hanya saja suaranya kurang keras. Lalu dia ingin mengeraskan suara, kemudian berdehem. Jika dehemannya itu dapat membuat atau mengakibatkan terlafatkannya dua huruf sesuai dengan makharijul huruf, pas pada makhrajnya, tempat keluarnya huruf, batal sholatnya itu. Berapa huruf itu? Bisa 4. Ada haknya, ada mimnya di situ, ada hamzahnya juga. Batal itu. Hati-hati dalam bertanahnuh, berdehem. Kecuali deheman kita tidak sampai mengakibatkan timbulnya atau munculnya dua huruf. Misalkan nggak apa-apa, itu ringan-ringan saja. Hati-hati. Atau keluar dua huruf tetapi deheman yang darurat, itu juga tidak membatalkan sholat. Apa sih deheman yang darurat? Deheman yang darurat adalah di saat kita tidak dapat melanjutkan bacaan, padahal bacaan ini adalah rukun, seperti Al-Fatihah. Tidak akan sanggup, tidak akan mampu kita melanjutkan bacaan jika tidak berdehem. Kenapa? Karena di tenggorokan ada dahak yang mengganjal misalnya. Jadi kalau kita tetap meneruskan bacaan, terhenti, nah ini darurat. Sedangkan yang dibaca adalah rukun, Al-Fatihah. Jika tidak dibaca, tidak sah sholatnya. Mau nggak mau kita harus berdehem. Itu pun kalau bisa jangan sampai keluar dua huruf, jangan sampai, usahakan. Tapi kalau tidak bisa juga nggak masalah, nggak batal, karena darurat. Mau baca Alhamdulillahirabbil alamin, nah nggak apa-apa. Kenapa? Karena kamu sedang darurat. Jika kamu tidak berdehem, kamu tidak akan melanjutkan bacaan rukun, tidak mampu.
itu nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya hanya sekedar ingin mengeraskan suara, itu bukan darurat, karena kamu masih bisa membaca rukun walaupun tidak berdehem. Maka jika tidak dalam keadaan darurat, kamu berdehem dan muncul 2 huruf, batal sholat kamu. Atau dalam membaca yang sunnah, bukan rukun, seperti membaca surah. Setelah qiraatul Fatihah disunatkan membaca surah, lalu dia tidak bisa melanjutkan pembacaan surah yang sunnah tadi kecuali dengan cara berdehem, dan apabila berdehem akan mengakibatkan munculnya 2 huruf, maka itu juga tidak usah berdehem karena dapat membatalkan sholat. Paham? Nah, itu sama juga dengan al-buka, menangis di dalam sholat. Orang menangis di dalam sholat tidak membatalkan sholat, apalagi indal ghalabah, ketika tidak bisa ditahan, muncul dengan sendirinya, seperti orang yang pendosa misalnya, lalu kemudian dia sholat, atau seperti meresapi bacaan imam, kemudian dia tersentuh hatinya tanpa dia sadari. Indal ghalabah, ghalabah itu apa ya? Refleks ya, refleks, tanpa dibuat-buat tiba-tiba menangis, nggak apa-apa, nggak batal sholatnya. Tetapi kalau tangisannya sampai menimbulkan suara, itu batal kalau kayak gitu sudah. Iya, berapa huruf yang keluar itu. Jadi begitu, sama hukumnya dengan at-tanahnuh, begitu ya. Hati-hati, 1 huruf tidak membatalkan sholat jika tidak ada maknanya. Tapi kalau ada maknanya, walaupun 1 huruf dapat membatalkan sholat. 2 huruf mutlak dapat membatalkan sholat, ada makna ataupun tidak. Atau 1 huruf yang dipanjangkan, itu sama hukumnya seperti 2 huruf. Seperti misalnya dimad, dipanjangkan, sama itu seperti 2 huruf ya. Atau bi, sama seperti 2 huruf. Dan ini kan cuma huruf ba saya ucapkan. Iya, tapi kamu panjangkan. Sebab huruf ba itu kalau dipanjangkan berarti setelahnya ada huruf ya. Kesannya itu ada huruf ya di setelah huruf ba, sehingga itu dianggap dua huruf bi misalnya. Atau ba 1 huruf tapi kamu panjangkan dengan berharakat fathah. Kenapa? Sebab apabila huruf dipanjangkan dengan berharakat fathah, itu menunjukkan bahwa ada huruf alif setelah huruf ba. Ba. Atau kamu harakatkan dhammah, bu, kamu panjangkan, maka itu juga membatalkan sholat, walaupun 1 huruf, walaupun tidak ada maknanya, tetapi kamu mad, kamu panjangkan. Kenapa? Karena kesannya apabila huruf itu didommahkan dan kamu baca panjang, bu, seolah-olah setelah huruf ba ada huruf waw. Nah, ini membatalkan sholat. Wanasian, itu tadi kalau disengaja ya, kalau disengaja. Tapi kalau nggak disengaja nggak apa-apa. Nah, terus apakah mutlak orang yang tidak sengaja itu tidak apa-apa? Ada rinciannya. Beliau di sini mengatakan wanasian, dan orang yang lupa juga bisa batal. In kathura, jika perkataan itu dianggap banyak. Tapi kalau perkataan tersebut dianggap sedikit dan dia mengucapkannya tanpa sengaja, nggak batal. Tapi jika perkataan tersebut banyak, walaupun dia lupa, tidak sengaja, tetap batal sholatnya. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini, apa sih kadar ukuran banyak dan sedikitnya perkataan? Di sini khilaf antara Imam Ibnu Hajar dengan Imam Al-Qalyubi. Kata Imam Ibnu Hajar, yang dianggap kalamun katsir, perkataan banyak tuh 4 kalimat. Kata Imam Al-Qalyubi 6 kalimat. Udah, kita ambil Qalyubi sajalah, lebih luas, lebih leluasa ya, lebih mudah, yaitu 6 kalimat.
Artinya, jika seseorang lupa lalu mengucapkan kalimat-kalimat di dalam sholat, tetapi tidak sampai 6 kalimat, nggak batal sholatnya. Asal lupa. Kalau disengaja, jangankan 1 kalimat, 2 huruf saja tadi batal sudah. 1 huruf saja jika mengandung makna batal tadi sudah. Ini nggak lupa. Nah, kalau lupa ini dirinci. Kalau banyak batal, walaupun lupa. Kalau sedikit nggak batal. Nah, ukuran banyak adalah 6 kalimat atau lebih, kata Imam Qalyubi. Adapun kurang dari 6 kalimat, jika ia mengucapkannya karena lupa, nggak batal. Seperti misalkan contohnya, dia sedang sholat, ternyata anaknya lari-lari, refleks keceplosan, dia lupa, awas jatuh. Astagfirullahaladzim, saya sholat. Awas jatuh berapa kalimat? Baru, masa banyak? Kalimat bukan huruf loh. Kalimat bukan huruf. Bedakan antara kalimat dan huruf ini. Awas jatuh berapa kalimat? 2 kalimat. Batal nggak? Batal nggak? Ini nggak sengaja. Batal nggak? Nggak batal. Nggak batal. Cuma 2 kalimat. Kan batasannya sampai 6 kalimat tadi. Kalau tidak sengaja ya. Kalau sengaja ya batal. Begitu, paham? Ya, atau misalkan dia sedang orang latah sholat ya, ada anak-anak main petasan, cokok. Dia nggak sengaja, keceplosan, dia nggak bermaksud untuk mengucapkan kalimat cokok tadi. Kan ada kan, cokok, orang latah. Berapa kalimat itu? Cokok. 2 kalimat, masih belum batal, masih belum batal. Tapi ada orang menghayal, amin. Telur 6 biji, bawang sekilo, gula habang setangkup. Astagfirullah, sholat masih ingat itu saja. Ayo, telur 6 biji, gula habang setangkup, gula sekilo. Berapa kalimat dah? 7 dah, lebih dari 6 kalimat. 6 kalimat lebih bahkan. Ini batal nggak? Tapi saya lupa. Walaupun kamu lupa. Kenapa? Karena kalimatnya berapa? 7. Berarti lebih dari 6. 6 kalimat aja batal, apalagi tuh 7. Ini gara-gara kebanyakan belanjaan, sampai dalam sholat ingat dia. Nah, kayak yang kemarin punya 4 buah toko. Setiap rakaat 1 toko diingat. Sampai ke 4 rakaatnya 4 buah toko diingat. Jadi itu patokannya ya. Kalau perkataannya itu lebih 6 kalimat atau lebih, batal walaupun dia lupa. Tapi kalau di bawah 6 kalimat itu tidak batal. Kalau lupa, kalau sengaja pasti batal sudah. Wa yubtiluha, dan membatalkan sholat juga al-amalul katsiru, yaitu gerakan yang banyak, perbuatan yang banyak. Kalau kita banyak bergerak, batal sholat kita. Hati-hati itu. Apa sih yang dimaksud dengan gerakan yang banyak itu? Yaitu salasu harakatin mutawaliyat, 3 gerakan berturut-turut. 3 gerakan berturut-turut. Berarti kalau kita bergerak lebih dari 3 tetapi tidak berturut-turut, nggak batal. Iya. Seperti halnya mengisi saf yang kosong di depan kita. Lalu kita melangkah sekali, stop dulu, lanjut lagi, stop lagi, lanjut lagi, stop dulu, lanjut lagi, sampai ke depan kita. Itu lebih dari 3 gerakan. Tapi tidak mutawaliyah, tidak berturut-turut, nggak batal. Iya. Atau berturut-turut tapi 2 gerakan saja juga nggak batal. Ya, dua gerakan saja juga nggak batal. 3 tapi tidak berturut-turut juga tidak batal. Yang membatalkan itu adalah gerakan banyak secara berturut-turut, yaitu 3 kali berturut-turut. Itu yang membatalkan sholat. Nah, batal ini. Nengok-tengok kanan kiri kayak orang nggak sholat aja. Sekali, 2 kali, 3 kali. Atau
Wah, apa sholat masih sempat senam, batal. Atau apa lagi? Saking apa namanya ingin pas tajwidnya dan ingin melakukan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, ente sholat apa ma ayat ente? Batal itu. Atau tamayul, miring-miring. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Batal ente, sholat kayak diayun. Paham? Hati-hati itu. Perhatikan baik-baik. Satu gerakan atau dua gerakan walaupun berturut-turut tidak membatalkan sholat. Tapi 3 kali gerakan berturut-turut itu membatalkan sholat. Atau 3 kali tapi tidak berturut-turut juga tidak membatalkan sholat. Jadi yang membatalkan sholat itu gerakannya 1, 3 kali, yang kedua berturut-turut. Atau 1 gerakan saja tetapi biqasdil la'ib, dengan tujuan main-main, itu juga membatalkan sholat. Hati-hati. 1 gerakan, iya 1 gerakan batal, Bib, batal kalau bermaksud main-main. Tasyahud akhir paha kawan digeritikin dengan jempol, dengan jempol kaki kita gini, batal. Allahu Akbar. Ini teman di sini, batal. Pas sujud mau bangun menuju rakaat berikutnya, kopiah kawan diginikan, jatuh kopiah, batal. Tapi 1 kali gerakan aja, Bib. Iya, walaupun 1 kali. Kenapa? Karena kamu main-main biqasdil la'ib. Sama, iya. Nggak boleh kayak gitu, nggak boleh. Walaupun sekali itu kalau bermaksud main-main. Nah, dari sini kita dapat ambil kesimpulan, jika melakukan gerakan di dalam sholat yang tidak dianjurkan, tidak disunnahkan, itu dihitung gerakan. Dan jika itu ternyata gerakannya 3 kali berturut-turut, batal sholatnya. Makanya kemarin kita bahas panjang lebar bahwa sunnah mengangkat tangan di dalam sholat hanya ada di 4 tempat, ya kan? Ada yang masih ingat gak? Wardana, di mana aja sunnah angkat tangan kemarin? Ya, takbiratul ihram 1, terus Mau melaksanakan ruku, 2, angkat dari ruku, 3. bangun dari antara dua sini. Hah? Berdiri setelah Tasyahud awal. Iya, betul. 4, 100. Perfect namanya itu. Ingat, hanya di 4 tempat kita sunnah mengangkat tangan, seperti yang dikatakan oleh Bung Wardana. Bung itu sebutan yang sopan ya, yang mulia tuh. Bung Idham, Bung Karno. Ini Bung Wardana. 4. 1 di saat takbiratul ihram, pertama kali kita masuk dalam sholat itu, Allahu Akbar, sunnah ngangkat tangan. Itu nggak dihitung gerakan, artinya tidak dianggap membatalkan sholat, karena itu matlub, dianjurkan, dituntut, sunnah. Kemudian ketika akan ruku, Allahu Akbar, 2. Kemudian ketika bangun dari ruku, sami Allahu liman hamidah, 3. Kemudian ketika bangun, ingat, dari tasyahud awal saja, bukan yang lainnya. Berarti kalau kamu baru rakaat pertama lalu mau bangun ke rakaat kedua, jangan angkat tangan. Jadi ketika sujud pada rakaat pertama, sujud kedua, pas mau bangun langsung saja Allahu Akbar, nggak usah begini, tidak sunnah soalnya. Kecuali nanti ketika kamu rakaat kedua, karena dalam rakaat kedua sunnah untuk tasyahud awal atau tahiyat awal. Setelah tahiyat atau tasyahud awal tadi, kamu berdiri, baru angkat tangan, Allahu Akbar. Rakaat ketiga, setelah sujud kedua,
lalu mau bangun lagi kepada rakaat keempat, jangan diangkat lagi tangan kita. Sama halnya seperti bangun dari rakaat pertama menuju rakaat kedua tadi. Ini ketiga menuju rakaat keempat. Di rakaat ketiga ada tasyahud awalnya nggak? Nggak ada kan? Ya sudah, ketika kamu bangun menuju rakaat keempat, nggak usah diangkat tangan. Allahu Akbar, langsung begini. Kalau kamu angkat tanganmu, maka itu dihitung 2. Lalu ditambah dengan kepalamu, maka itu dihitung 3. Batal sholatmu. Hati-hati. Allahu Akbar, batal akhirnya. Tangan 2, kepala 3. Itu kalau apa? Di tempat yang tidak dianjurkan untuk mengangkat tangan. Itu penting untuk diperhatikan. Makanya kemarin kita sudah bahas dan kita tekankan agar perhatian dalam mengangkat tangan, bahwa sunnahnya hanya di 4 tempat. Selain dari yang 4 tidak sunnah. Paham? Itu. Hati-hati kalau seandainya dia tetap mengangkat, bukan pahala yang didapat, makruh malahan. Kenapa? Karena bergerak di dalam sholat yang tidak dianjurkan untuk bergerak di situ, makruh hukumnya. Seperti menengok atau menoleh sekali, makruh itu. 2 kali makruh, tapi kalau 3 kali berturut-turut batal, nggak makruh lagi. Paham? Gitu. Di sini beliau contohkan katsalasi khutuwatin, seperti 3 langkah berturut-turut, yaitu berarti 3 kali gerakan berturut-turut, batal sholatnya. Wal aklu, dan makan. Nah ini bedanya antara di dalam sholat dan di luar sholat. Di dalam sholat kita dilarang untuk makan, apalagi wasyurbu, dan minum, juga minum. Sebagaimana tadi dilarang juga berkata-kata. Oleh karenanya takbiratul ihram itu dikatakan ihram, yaitu takbir pengharaman, takbir larangan. Kenapa? Karena sesuatu yang tadinya halal di luar sholat, maka ketika takbiratul ihram, yang halal itu sekarang haram dilakukan, dilarang untuk dilakukan dari sejak takbiratul ihram. Sebelum kita sholat kita boleh berbicara, sebelum kita sholat kita boleh makan, sebelum kita sholat kita boleh minum. Tetapi begitu kita sholat dengan mengucap takbir Allahu Akbar, maka makan, minum, berkata-kata yang tadinya halal sekarang menjadi haram, dilarang, tidak boleh. Ya, al-aklu wal aklu, dan makan, wasyurbu, dan minum. Alhamdulillah. Wankishaful aurah, dan tersingkapnya aurat atau terbukanya aurat, itu juga dapat membatalkan sholat. Di saat sedang sholat aurat terbuka, illam tustar halan, jika tidak ditutup seketika. Kalau kita pas lagi sholat Allahu Akbar, lalu angin bertiup kencang, lalu sarung kita kebuka, lutut kita ikut kebuka juga karena sarung kita tertiup angin, lalu kita tutup seketika, nggak batal sholatnya. Tapi kalau dibiarkan kebuka, biarin aja, batal sholat kamu. Iya, tutup seketika. Jika aurat itu di saat sedang sholat, sedang ditiup angin, terbuka, segera ditutup. Ingat itu. Kalau tidak segera ditutup, batal sholatnya. Wa wuqu'un najasati illam tulqa halan bin ghairi hamlin, dan kejatuhan najis itu bisa membatalkan salat illam tulqa, jika tidak dilemparkan halan seketika, jika tidak dibuang, dilempar seketika najis itu dari badan kita, maka batal salat kita. Paham? Jadi kalau kejatuhan najis bisa kita lemparkan saja segera, jangan dibiarkan lama-lama di pakaian kita. Kalau dibiarkan lama-lama, batal sholat kita.
Dan cara membuang atau melempar najis itu ada caranya, nggak sembarangan. Min ghairi hamlin, tanpa membawanya atau memegangnya. Kalau misalkan pas lagi sholat ada tai cicak, kita ketik begini, ente menyentuh dengan jari, sama batal tetap sholatmu. Walaupun seketika, langsung kamu sentuh dengan kukumu. Terus bagaimana? Begini. Nggak boleh juga. Kenapa? Karena kamu dianggap membawa najis. Maksudnya membawa bagaimana? Najis ada di bajumu, kamu pegang bajumu dan kamu angkat. Sama dengan membawa sesuatu yang suci tapi bersambung dengan najis. Itu juga membatalkan sholat. Batal tetap sholat. Terus bagaimana supaya sholatnya tidak batal? Caranya jangan menyentuh najisnya dan jangan memegang bajunya. Cukup dikibas. Kalau seandainya tai cicaknya itu ada di sini, kita ginikan aja, jatuh sudah. Tapi ini tai cicaknya basah, nempel, ya sudah, batal sholat kamu. Mau diapain? Masa kita gini memegang baju tapi bersambung dengan najis? Sama aja kita membawa najis. Mau diketik, jari kita menyentuhnya. Mau diginikan, basah. Udah, batalkan sholat kamu. Tapi nggak dosa, karena ada sesuatu yang menjadi sebab batalnya sholat dan tanpa dibuat-buat oleh kita. Terus bagaimana? Ya, dua pilihan, kamu lepas ganti dengan baju baru, atau kamu cuci bajumu itu daripada najis tersebut. Tapi kalau jatuhnya di selendang kan enak. Misalnya pas kita lagi pakai selendang sholat nih, Allahu Akbar, tiba-tiba ada tai cicak jatuh, tinggal gini kan selendangnya, udah selesai, tanpa membawanya, tanpa menyentuhnya, enak. Yang jadi masalah itu kalau di baju dan basah lagi, wah udah batal dah sholat, jangan dipaksakan. Atau kering tapi masuk saku, bagaimana kemarin di kantong baju masuk. Ini gol betul itu cicak itu, pas masuk betul ya. Bidik saku diunting sama dia, ya gimana? Nggak bisa, mau nggak mau ya batalkan sholatmu. Karena seperti yang sudah kita bahas di pelajaran yang lalu, di dalam sholat itu ada syarat-syarat sahnya. Di antara syarat sahnya adalah suci pakaian, suci badan, dan tempat sholat dari najis yang tidak dimaafu. Sedangkan ini pakaian kita yang terkena najis. Jadi begitu ya, cara menghilangkan najis adalah tanpa menyentuhnya dan tanpa membawanya, yaitu membawa baju yang bersambung dengan najis. Cukup dengan mengibasnya, dikibas. Kalau tetap nggak jatuh-jatuh juga, sedangkan syaratnya tadi harus halan seketika. Wah, ini nempel sudah, apalagi basah. Kalau basah nggak bisa diapa-apain lagi sudah ya. Walaupun hitam putihnya tadi hilang, tapi bekasnya masih ada, kan basah. Jadi bagaimana? Ya mau nggak mau batal aja dah sholat kamu. Terus cuci atau ganti dengan baju baru, kemudian ulangi lagi. Dosa? Nggak dosa, karena kita ada alasan. Lain halnya tidak ada sebab, tidak ada apa-apa, lalu sholat dibatalkan, yaitu sholat fardu, haram hukumnya, nggak boleh. Ingat itu. Sudah takbir, make storing, dibatalkan sholat, betulkan make, haram ente. Hati-hati itu, apalagi hari Jumat. Kalau mau ngatur mikrofon dari sebelum sholat, jangan pas waktu sholat. Usalli fardal jumu'ati raka'ataini mustaqbilal qiblati ma'muman. Allahu Akbar. Pas imam baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, ting, storing, bebatalam kaum. Baiki mikrofon, haram ente. Gara-gara mikrofon, memang darurat apa mikrofon itu? Nggak boleh. Ya, itu tanpa alasan yang dibenarkan dalam syariat. Haram hukumnya, membatalkan sholat yang sudah dilakukan. Kalau sholat itu sholat fardu. Kias fardu yang lain, sholat isya misalnya, sholat maghrib, subuh dan lain sebagainya. Atau ketika sudah takbir sholat maghrib, Allahu Akbar,
HP-nya berbunyi titit. Ya, halo. Masa gara-gara panggilan HP ente batalkan sholat ente? Naudzubillah, haram itu, dosa. Berarti kamu lebih mencintai sesuatu lain selain daripada Allah. Berarti kamu lebih perhatian dengan sesuatu lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Apakah sesuatu itu lebih kamu perhatikan dan kamu sukai daripada Allah? Orang dahulu itu ada di antara orang soleh, ketika dia sholat, dia khusyuk dalam sholatnya, sehingga ada yang bertanya kepadanya, hal haddasta bisyai'in wa anta fis shalah? Apakah engkau pernah membicarakan sesuatu dalam hatimu sedangkan engkau dalam sholat? Apa jawaban orang soleh tadi? Wa hal syai'un ahabbu ilayya minas shalah hatta uhadditsa bihi fi salati. Kata dia apa? Emang ada sesuatu yang lebih aku sukai, lebih aku cintai daripada sholat sehingga aku bicarakan di dalam sholat? Tidak ada. Karena sholat adalah yang paling aku cintai, maka tidak sempat hatiku membicarakan sesuatu yang lain. Kalau ente sudah asyik nonton tayangan kesukaanmu, iya, kalau sudah melihat TV tayangan favorit, udah nggak mungkin ngomong-ngomong yang lain lagi. Diajak ngomong sama temen, ente nggak nyambung. Apa jago tadi? Apa jadi kamu kata tahu aku asyik nonton TV. Ente khusyuk nonton TV aja nggak sempat memikirkan sesuatu yang lain. Ya, coba kalau seandainya sholat seperti itu, luar biasa. Jadi ketika dia ditanya, hal haddasta bisyai'in wa anta fis shalah? Apakah engkau pernah membicarakan sesuatu dalam hatimu sedangkan engkau dalam sholat? Qala wa hal syai'un ahabbu ilayya minas shalah hatta uhadditsa bihi fi salati? Memang ada apa sesuatu yang lebih aku sukai daripada sholat sehingga aku bicarakan dalam sholatku? Gak ada. Kalau kita sudah suka dengan sesuatu, kita lupa yang lainnya. Wa yubtiluha, dan juga dapat membatalkan salat, sabqul imami biruknaini fi'liyaini, mendahului imam dengan dua rukun fi'li. Mendahului imam dengan dua rukun fi'li itu juga dapat membatalkan salat. Rukun itu kan terbagi menjadi 4. Ada qalbi, ada maknawi, ada qauli, ada fi'li. Kalau rukun qalbi, niat. Kenapa dikatakan rukun qalbi? Karena letaknya di dalam hati. Adapun maknawi, tertib. Kan rukun terakhir salat adalah tertib, berurutan. Tertib itu maknawi, nggak bisa digambarkan bentuknya. Cuman maknanya bisa dipaham, dimengerti. Makanya disebut rukun maknawi. Ada lagi rukun qauli. Rukun qauli itu rukun yang diucapkan oleh lisan. Makanya dikatakan qaul. Qaul artinya perkataan. Apa itu rukun qauli? Rukun qauli adalah takbiratul ihram, 1. Kan diucapkan oleh lisan, Allahu Akbar. Yang kedua, Al-Fatihah, rukun qauli. Kenapa? Karena dibaca oleh lidah. Yang ketiga, apa lagi? Tasyahud. Tasyahud akhir ya. Rukun qauli. Kan kita baca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah sampai akhir. Yang keempat apa lagi? As-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima apa lagi? Yang kelima adalah salam. Salawat dengan lidah, salam dengan lidah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ya kan? Itu rukun qauli. Nah, di sini yang dibahas adalah rukun fi'li. Apa itu rukun fi'li? Rukun fi'li adalah rukun yang dilakukan oleh
anggota tubuh, ya, perbuatan kita. Makanya dikatakan fi'li, karena diperankan oleh tubuh kita. Qiyam, berdiri, ini rukun fi'li. Berdiri kan badan kita berdiri. Apalagi ruku, rukun fi'li. I'tidal, rukun fi'li. Berdiri perbuatan, ruku membungkukkan badan, perbuatan yang diperankan oleh tubuh. Berdiri lagi menuju i'tidal, itu juga perbuatan yang diperankan oleh tubuh. Makanya rukun fi'li. Sujud, rukun fi'li juga. Duduk antara dua sujud, rukun fi'li juga. Duduk di dalam tasyahud akhir, rukun fi'li juga. Berarti rukun fi'li ada 6. Rukun qalbi ada 1, rukun maknawi ada 1, rukun qauli ada 5, rukun fi'li ada 6. Jadinya berapa tuh? 13 kan? Rukun sholat ada berapa? Ya itu tadi 13. Rukun fi'li, qauli, qalbi dan maknawi, 13 jadinya. Jadi yang 13 itu dibagi jadi 4. Paham? Dapat ilmu baru. Alhamdulillah. Iya. Itulah fadilat dan faidahnya belajar. Ya, dari tidak tahu menjadi tahu. Ternyata rukun sholat yang 13 itu dibagi jadi 4. Nah, kalau kita ingat yang 4 ini, otomatis kita hafal yang 13 itu. Lebih mudah lagi diingat daripada 13 secara berurutan kita sebut ya. Nah, ini yang dibahas adalah mendahului imam dengan 2 rukun fi'li. Berarti mendahuluinya bisa dengan 2 kali melakukan rukun fi'li. Seperti misal imam masih berdiri, masih baca ayat misalnya atau surah, panjang banget nih imam baca, langsung dia duluan ruku sekali, nggak berhenti juga, tidak dia, itu dihitung 1,5. Masih juga pas dia bergerak menuju sujud, batal langsung sholatnya itu. Nah, jadi gerakan kita menuju ruku itu dianggap setengah. Pas bangun, bergerak bangun itu dihitung 1, sampai tegak berdiri 1,5. Pas kita mau sujud, imam masih tetap berdiri baca surah, dia malah mau sujud, pas bergerak begini sudah dihitung 2, belum sampai kepalanya ke lantai baru bergerak menuju sujud, sudah dihukumi batal sholatnya. Karena apa? Karena dianggap mendahului imam dengan 2 rukun fi'li, dan itu membatalkan sholat. Kemudian wakadzat takhallufu bihima bighairi udhrin, dan demikian pula membatalkan salat at-takhalluf. Apa itu takhalluf? Berlambat-lambat. Bahasa Banjarnya bedudi. Bedudi, berlambat daripada imam. Dengan keduanya, yaitu dengan 2 rukun fi'li. Sengaja dia lambat-lambat, bukan karena udzur. Memang sengaja lambat-lambat sampai berlalu 2 rukun fi'li, imam melaksanakan dia masih berdiri, batal sholatnya. Iya, misalkan imam sudah ruku, dia masih berdiri aja gini, Fatihah sudah selesai, sengaja. Imam i'tidal, dia masih berdiri aja. Pas imam mau sujud, dia tetap berdiri, enggak ruku-ruku, baru imam cenderung badannya bungkuk seperti ini mau menuju sujud, udah batal sholatnya. Karena apa? Karena dia berlambat-lambat sampai berlalu 2 rukun fi'li. Paham? Sehingga sholatnya batal. Itu bighairi udhrin, jika tidak ada udzur. Tapi kalau ada udzur, seperti orang yang bacaannya lambat, apalagi orang itu gagap. Tahu gagap kan ya? Apa ba'aga kah? Ba'aga bahasa Banjarnya kan ba'aga. Tanpa huruf kaf lah ba'aga. Mun pakai huruf kaf ba'agak kena, lain pulang artinya. Ba'agak tuh sombong. Ya kalau bergaya angkuh. Nah, kalau ba'aga lain lagi, gagap.
Bismillahirrahmanirrahim misalnya ya, kasihan ya orang yang kayak gini ya, kasihan. Alhamdulillah kita normal ya, bisa mengucapkan kalimat dengan fasih, bisa berbicara dengan jelas. Alhamdulillah, nikmat itu. Makanya gunakan nikmat ini untuk membaca Al-Quran, untuk bersolawat kepada Nabi ya, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kasihan mereka yang gagap itu, kasihan kalau kita lihat ya Allah. Kadang mereka juga ingin kayak kita, tapi apa boleh buat, takdirnya seperti itu. Syukuri nikmat dari Allah taala. Jadi begitu ya. Kalau memang dia itu orangnya gagap atau memang bacaannya lambat, galai orang Banjar. Karena orang itu macam-macam. Ada yang kadang-kala kalau dia bacanya cepat-cepat itu terpuntal-puntal. Jadi dia bacanya galai. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ayat itu. Nggak bisa dijadikan imam ini. Lari makmumnya. Ya, jadi begitu. Dia lambat. Memang lambat, nggak bisa cepat-cepat. Nah, kalau kayak begini uzur namanya. Kalau dia sudah berudzur, berhalangan, maka boleh untuk ketinggalan dari imam bahkan sampai kepada 3 rukun fi'li. Kalau sampai kepada 3 rukun fi'li dia masih ketinggalan juga, pilih antara mufaraqah, sudah niat mufaraqah aja, nggak usah ngikuti imam lagi, ya dalam hati sahajaku berpisah dari imam, selesai dalam hati. Lanjutkan bacaanmu atau ikuti saja imam sujud sudah, tapi jangan dihitung rakaat itu. Jadi kamu seperti masbuk. Itu kalau udzur 3 rukun sampai 3 rukun tawil, sampai 3 rukun tawil, 3 rukun panjang. 3 rukun panjang itu apa? Ruku, sujud 2 kali. Itu rukun tawil. Kalau i'tidal, rukun tawil itu rukun panjang. Kalau i'tidal itu rukun qasir alal mu'tamad, dianggap rukun pendek. Makanya i'tidal itu nggak boleh lama-lama. Kalau i'tidal lama-lama, lebih daripada kadar baca Fatihah dan membaca zikir yang disyariatkan, batal sholat kita. Duduk antara 2 sujud juga rukun qasir, rukun pendek itu. Gak boleh lama-lama duduk antara 2 sujud. Kalau kamu duduk antara 2 sujud lama-lama sehingga berlalu waktu kadar berzikir yang dimasyru', dianjurkan, dan kadar paling sedikitnya tasyahud, batal sholat kamu. Karena itu rukun qasir. Nah, pendek. Jadi rukun tawil itu ruku, rukun tawil, sujud 2 kali, rukun tawil. Berarti jika imam sudah ruku, dia masih baca Fatihah karena udzur ya, karena gagap atau karena memang bacaannya lamban, lalu kemudian imam ruku. Nih, 1 rukun tawil nih, didahului imam nih, ruku dia imam. Sampai imam i'tidal, i'tidal jangan dihitung karena i'tidal rukun qasir, pendek. Masih 1 ini, dia tetap masih baca Fatihah nih sampai imam sujud. Sujud pertama rukun tawil itu, 2 sudah rukun tawilnya, rukun panjangnya. Lalu imam duduk antara 2 sujud, dia masih saja belum selesai baca Fatihah. Masih ada kesempatan ini, karena duduk antara 2 sujud rukun qasir. Jangan sampai imam membungkukkan badan untuk sujud kedua, jangan sampai. Jadi kamu harus cepat-cepat selesaikan. Nih imam hampir sujud dan nih, baru duduk antara 2 sujud, sebentar lagi dia mau sujud. Kalau kamu sempat lalu kamu ruku, alhamdulillah kamu berhasil. Kamu masih bisa sempat mengejarnya. Tapi kalau masih belum juga, niat mufaraqah sajalah. Atau langsung ikut dia duduk antara 2 sujud, tapi jangan dihitung rakaatnya. Jadi pas imam sujud, kamu sujud sama dia. Jadi kesannya seperti orang yang masbuk begitu. Tapi kalau kamu tetap baca dan tidak berniat mufaraqah, tidak pula mengikut imam, lalu imam sujud kedua, berarti kamu telah ketinggalan sampai 3 rukun tawil, rukun panjang. Walaupun kamu punya udzur halangan, tidak bisa diterima, tetap sholat kamu batal. Ini khusus bagi siapa? Bagi orang yang berudzur tadi ya, berhalangan tadi. Tapi kalau orang yang tidak ada udzur halangan, tidak ada istilah rukun tawil, rukun qasir, begitu imam melakukan 2 rukun fi'li, kamu masih berdiri dan telat, batal sholat kamu kalau tanpa ada udzur. Paham ya?
Dan tentunya ini semua berdahulu dari imam 2 rukun fi'li atau berdudi berlambat. Memang sengaja dia melambatkan dirinya sampai 2 rukun fi'li, itu dapat membatalkan sholat jika tidak niat mufaraqah. Kalau dia niat mufaraqah ya nggak masalah. Tapi ingat, kalau kamu niat mufaraqah artinya niat berpisah dari imam, sekarang kamu munfaridan, kamu sekarang sholatnya sendirian, iya, bukan jamaah lagi. Konsekuensinya ada apa? Pertama, kamu nggak dapat pahala jamaah yang fadilatnya lebih banyak daripada sholat sendirian sampai 27 derajat. Kamu nggak dapat itu. Yang kedua, hati-hati. Kalau kamu tetap mengikut imam padahal sudah niat mufaraqah, batal sholat kamu. Ya. Sudah niat mufaraqah, imam ruku ikut ruku, imam sujud ikut i'tidal. Misal di rakaat kedua kah misalnya, batal sholat kamu. Karena apa? Karena kamu mengikut imam tanpa ada rabitah. Rabitah itu penghubung. Penghubungnya apa? Niat. Kamu sudah tidak niat makmuman lagi, karena tadi kamu barusan niat mufaraqah sudah. Jadi kamu sekarang munfaridan sendirian. Ingat itu, kalau memang kamu ingin niatnya berpisah dari imam, niat mufaraqah, jangan ngikut imam lagi. Kemudian itu tadi, kamu tidak mendapat pahala berjamaah. Kan rugi ya? Rugi, sangat rugi sekali. Wal jumu'atu fardu ainin ala kulli muslimin dzakarin hurrin hadirin bila udhrin syar'iyyin kal maradi wal matar wallahu a'lamu bis-shawab. Insyaallah kita akan lanjutkan di pembahasan berikutnya berkenaan dengan salat Jumat. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika sholat tarawih, imam membaca surah agak cepat sehingga si makmum belum sempat melaksanakan bacaan Fatihah. Apakah ini juga termasuk uzur daripada yang disebutkan tadi? Nah, uzur itu ada nazamnya. Dulu waktu masih mondok hafal nazamnya itu. Sekarang udah lama nggak dimurojai jadi lupa. Ada beberapa sebab itu. Udhira ila salasati arkanin tawilah. Lupa saya baitnya itu. Ada beberapa sebab, banyak, bukan hanya lambat bacaan, di antaranya but'ul qiraah. But'ul qiraah itu lambatnya bacaan. Li ajazin bati apa? Kan ingat baitnya. Jadi diantaranya itu but'ul qiraah, lambatnya bacaan. Kemudian yang kedua adalah cepatnya bacaan imam. Artinya imam bacaannya cepat, di luar daripada normal, sehingga si makmum telat. Ini juga udzur, ya, seperti yang ditanyakan tadi. Dan diantaranya juga adalah waman lahu nasi, katanya itu. Waman lahu nasi, yaitu orang yang lupa bagi bacaan. Dia sedang mengingat bacaan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Lupa. Apa ya setelah Ar-Rahmanirrahim nih? Lupa. Ingat dia sampai imam sujud, baru dia, oh Maliki Yaumiddin. Iya, kenapa? Apa? Ini kan karena lupa. Itu juga dianggap udzur. Paham? Jadi imam terlalu cepat, atau memang makmum bacaannya lamban, atau karena lupa mengingat ayat. Nah itu. Masih ada sih sebenarnya sebab-sebab lain yang dikumpulkan dalam bait nazam itu. Cuman ulun lupa nazamnya bagaimana, lupa. Allahu a'lam. Ada pertanyaan lain? Ketika kita membuka Facebook misalnya, media sosial, kemudian ada konten video atau foto yang misalnya perempuan yang membuka aurat, kemudian kita sukai atau like itu foto tadi atau video, apakah itu juga termasuk berdosa bagi kita? Nah,
Di dalam riwayat disebutkan man a'ana ala fi'li ma'siyatin walau bi syatri kalimatin kana syarikan lahu fiha. Barang siapa yang membantu atas perbuatan maksiat walau hanya dengan sepatah kalimat, maka dia turut serta di dalam dosa itu. Walau hanya dengan sepatah kalimat. Yang jelas di situ ada unsur dukungan. Seperti misal di-like ya, atau dikomentari dengan komentar yang baik, memuji, oh cantiknya kamu, apalagi tuh kalau dilepas misalnya jilbabnya, wah hati-hati itu, dosa. Ya, jadi kadang-kala dosa itu bukan hanya dikarenakan lisan, bisa jadi dosa itu dikarenakan jari. Hati-hati. Pantas di dalam Al-Quran itu Allah Ta'ala berfirman, al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Hari ini hari kiamat kami kunci rapat mulut-mulut mereka. Apa yang bicara? Apa? Wa tukallimuna aydihim. Dan yang akan bicara kepada kami nanti di hari kiamat adalah tangan-tangan mereka. Tuh jari kamu tuh yang akan bicara. Ya Rob, kata jarinya, saya kemarin disuruh dia untuk melek si jablay itu. Udah ente sama masuk ya dalam kelompok jablay juga di akhirat nanti. Hati-hati. Tangan ini hati-hati bicara nanti di hari kiamat. Lisan dan mulutmu dikunci rapat karena terbiasa berbohong. Biar nggak ngomong ngawur, kunci aja udah. Biar tangannya yang bicara. Hati-hati. Dulu orang menggibah pakai mulut. Sekarang canggih, bisa menggibah pakai tangan. Kan gibah mulut. Saya nggak mau menggibah orang, tapi sama aja. Sama aja. Intinya menjelek-jelekan orang juga. Hati-hati loh. Gibah itu sekarang lebih canggih daripada zaman dahulu. Bahkan kadangkala lebih berbahaya jari daripada lisan. Kalau lisan kamu bicara paling sekomplekan yang dengar. Tapi kalau dengan jari se-Indonesia bisa ngelihat itu. Hati-hati. Bahkan sampai luar negeri, mancanegara bisa ngelihat. Hati-hati dengan jari kamu. Dia akan berbicara kelak di hari kiamat. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Diperkuat lagi oleh apa? Kaki. Wa tashhadu arjuluhum. Dan kaki yang akan menjadi saksi nanti. Ujar batis, inggih ya Allah, bujur jar tangan tuh inya melek si jablay itu. Ulun sambil mengetek waktu itu jar. Jadi batis mengetek tuh bepandir juga. Apa? Mengetek ulun jar di bawahnya. Nah, iya, sambil mengetek nah jar. Ada ingat lagi? Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dengan apa yang dulu pernah mereka perbuat, yang pernah mereka lakukan. Na'udzubillah min dzalik. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu dan keluargamu. Jangan kamu saja yang kamu jaga, istrimu tuh diperhatikan juga tuh HP-nya, anakmu apalagi. Sekarang ini kan masa pandemi katanya ya, sehingga anak-anak yang tidak paham dengan media sosial, yang tidak mengerti HP, yang tidak tahu arti data, sekarang udah paham semua sekarang. Mak, data ulun habis. Anak kecil sudah bicara data-data. Ya Allah. Ya itu memang mungkin waktunya sekarang ini sudah yang kayak begituan itu menjadi biasa sudah, bahkan di kalangan anak kecil. Ya. Kalau dulu kita bangga kalau anak kita bisa ngaji. Oh, anak saya sudah juz 3. Oh, anak saya sih baru juz 2. Oh, begitu. Bangganya luar biasa kita begitu ya. Sekarang bangganya dengan HP. Oh, anak saya tuh kalau sudah main game, oh, dia pinter loh. Saya saja nggak bisa, dia yang iniin saya. Wah, dibanggain anak bisa HP kayak gitu. Astagfirullah.
Padahal nggak bisa ngaji tuh anak. Naudzubillah. Iya. Kalau dulu anak kita minta uang mau beli permen, ya. Kita dulu ya, minta uang sama orang tua kita. Bah, minta duit, nukar apa? Nukar kerupuk. Nukar kerupuk apa? Kerupuk Puji. Tahu kerupuk Puji? Yang tahun 90-an tahu itu, 80-90. Tahun 2000 nggak tahu itu, nggak ada lagi sih soalnya kerupuk Puji. Nah, yang satunya ulun nak nukar kerupuk tik-tik. Yang satunya ulun nak nukar kerupuk unyil. Ada? Wah, ini nggak ada lagi. Ya. Sekarang minta duitnya bukan beli itu. Bosan dia sudah, mainannya bukan kerupuk unyil lagi, bukan tik-tik atau kerupuk Puji lagi, bukan sekarang ini. Apa? Bah, minta duit apa? 50.000. Mintanya 50.000. Mau beli apa? Beli pulsa. Beli data. Beli paket. Ya Allah. Sampai kawitan didustai. Batu tukar ke pasar. Dikorupsi duit kawitan demi beli paket data tadi. Ya Allah, musibah. Jaga dirimu, anakmu, keluargamu. Qu anfusakum wa ahlikum nara, daripada siksa api neraka kelak di hari kiamat. Mudah-mudahan Allah lindungi kita, anak istri kita, keluarga kita, sahabat kita, tetangga kita, warga kita, dan muslimin muslimat dimanapun berada, daripada fitnah-fitnah yang bermunculan di akhir zaman. Dan Allah lindungi kita dan mereka semua dari bala bencana, mara bahaya dan musibah. Mudah-mudahan Allah muliakan Islam dan umat Islam. Allah lindungi Islam dan umat Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala jaga Islam dan umat Islam semua daripada fitnah-fitnah. Amin Allahumma amin ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihatin jami'atin syamilah li khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbana faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qutri untha wa dhakar. Rabbana waffiqna waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nuhdha bil khair nukfa kulla syarr. Rabbana waslih lana kulla syu'un wa aqirra birda minkal uyun waqdi anna Rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulun manun waghfir wastur anta akramu man satar wa salatullahi taghshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita ucapkan terima kasih kepada guru kita Habib Ibrahim yang sudah menyampaikan begitu banyak penjelasan-penjelasan ilmu agama kepada kita semua. Mudah-mudahan menambah wawasan dan ilmu kita dan dapat kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Demikian acara majelis kita pada malam hari ini. Salah dan hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.